أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين
فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اسن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالاقتار فنسترزقك برزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سد وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغننا بفضلك من سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا بالسماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان مؤسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامهها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان أثرة فأقلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Tuan Yang Terutama Datuk Indra Dr. Azfar Muhammad Mustafa, Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom. Yang dimuliakan Al-Mukarram Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, tetamu khas kita pada malam ini beserta tim daripada Malaysia. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan adakan sedikit program tausiah
khas bersama Al-Mukarram Habib Ali yang bertajuk Nur Ilahi di Tengah Kegelapan Kota. Jadi sebelum itu, bagi mengambil peluang untuk makluman, pada hari ini adalah hari pertama yang berbahagia TYT Datuk Indra Dr. Azfar memulakan tugas secara rasmi sebagai Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom. Jadi kita ambil peluang bersama dengan komuniti dan mungkin menumpang keberkatan kehadiran Habib di Surau Malaysia Hall ni untuk bersama-sama kita dengar sedikit sepatah dua kata daripada TYT Datuk Indra. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Iqbal, Al-Mukarram Habib Ali, Dr. Nafi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Delegasi Malaysia kerana menganjurkan majlis pada petang ini, dan terima kasih juga kepada Habib Ali kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita di sini. Saya kira majlis seperti ini penting untuk kita. Pertamanya untuk mendengar nasihat daripada Habib Ali, kongsi ilmu, dan yang keduanya untuk kita sama-sama mengukuhkan kuah sama kita. Hidup di perantauan ni kita kadang-kadang perlu kita makan hari-hari, tapi rohani kita pun perlu makanan juga. Jadi insya-Allah majlis hari ini adalah untuk makanan rohani kita. Semoga kita semua dapat keberkatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Terutama Datuk Indra Dr. Muzaffar dan Dr. Azfar Muhammad Mustafa atas ucapan sampai kesempatan tadi. Jadi sebelum kita mulakan tausiah dengan Habib Ali Al-Mukarram, kita jemput tetamu dengan kita, Syekh Latif bin Yahya, untuk sedikit qasidah sebelum kita mulakan tausiah. Silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي عطاني هذا الغلام الطيب الأردادي صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي عطاني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيده بالبيت ذي الأركان أعيده من شر ذي شنان من حاسد مضطرب العينان صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي عطاني هذا الغلام الطيب الأرداني أعيده بالواحد الوحداني حتى أراه ناطق اللسان
أعلى الجنان صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان صلى عليك الواحد الوحداني طول الدهور سائر الأزمان صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Terima kasih kepada pengurus majelis saudara Iqbal yang sambut saya daripada airport. Mula daripada jumpa dengan beliau di depan pintu pesawat, kemudian pergi queue lebih kurang 1 jam 10 menit, kita tazkirah dalam keadaan berdiri. Ini saudara Iqbal yang haus, jadi soalan saya itu dihujani dengan banyak soalan. Tapi saya suka sebab kesungguhan untuk mencari ilmu. Jadi tazkirah pertama saya itu di airport. Itu pun dalam keadaan berdiri. Kita banyak cerita tentang hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan semangat kita untuk mencari ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mahu dunia, ilmu kuncinya. Yang mahu akhirat, ilmu juga kuncinya. Yang mahu kedua-duanya, ilmu juga kuncinya. Yang berbahagia Datuk Indra Dr. Azhar Muhammad yang baru sampai semalam saya difahamkan untuk menjalankan tugas amanah membawa tanggung jawab mewakili negara tercinta kita Malaysia. Semoga pelantikan ini
menjadi satu kehormatan bagi beliau dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan dan hidayah untuk menjalankan tugas dengan baik, memberi manfaat kepada masyarakat Malaysia, khususnya yang ada di United Kingdom, dan juga membawa nama baik Malaysia di mana saja berada, khususnya di negara ini insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjaga dan melindungi beliau bersama dengan orang-orang yang membantu dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Profesor Dr. Profesor Madya Dr. Muhammad Hanafi Ahmad Damanhuri, yang saya difahamkan beliau yang menjaga building ini. Kalau tak ada beliau ini tak terjaga ini. Semoga Allah berkati beliau, dan juga usahanya saya difahamkan beliau sudah tinggal beberapa bulan akan kembali ke tanah air. Mudah-mudahan khidmat yang sudah dicurahkan oleh beliau diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, usahanya diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pengganti serta penerusnya dapat menyambung apa yang sudah ditanam oleh beliau insyaallah ya rabbal alamin, dan sampai ke tanah air dengan sempurna dan selamat insyaallah, dapat tugas yang lebih barakah insyaallah ya rabbal alamin masa akan datang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya masuk jumpa dengan kita saudara. Saya ini kali kedua saya datang ke Malaysian Hall. Habib saya dulu jumpa dengan Habib di sini juga 13 tahun yang lalu. Jazakallah khairan. Kita ada saya pernah datang 13 tahun yang lalu, masa itu di bawah Datuk Seri Zakaria Sulong sebagai duta Malaysia pada ketika itu. Alhamdulillah ini kali yang kedua datang untuk berziarah. Alangkah gembiranya dalam pertemuan silaturahim seperti mana disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Indra sebentar tadi, bahwa tujuan kita silaturahim di perantauan ini adalah untuk mempererat hubungan ukhuwah sesama bangsa, sesama agama, dengan harapan silaturahim ini akan menjadi asbab saling mengambil berat, saling memerhati, saling membantu satu dengan yang lain. Wajibat mahabbati lil mutahabbin fiyah wal mutazawilin fiyah wal mutajalisin fiyah wal mutabadhilin fiyah. Semoga Allah kata dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau Allah pasti akan memberikan kasih sayang dan cinta kepada orang yang mengasihi karena Allah, ziarah menziarahi karena Allah, duduk bersama karena Allah, dan saling membantu karena Allah. Mudah-mudahan majelis ini termasuk daripada golongan majelis duduk karena Allah, berziarah karena Allah, dan saling membantu karena Allah untuk mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tema yang diberikan kepada saya hari ini untuk dibahas mengenai tentang nur ilahi. Dalam kegelapan kota yang kalau kita melihat daripada tajuk ini dimulai dengan nur, maka kita pasti akan ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang juga membahaskan tentang nur. Nur ini walaupun ia berbahasa Arab, tetapi sudah menjadi kebiasaan kita di Malaysia. Nama orang itu dimulai dengan Nur, dan itu biasanya laki-laki dengan perempuan. Nur Fatimah atau Nuruddin, yang Nur Fatimah perempuan, Nuruddin laki-laki. Jadi kalimat Nur dalam Al-Quran ini ada beberapa maksud dan makna yang mempunyai hubungan kait dengan kita, yaitu pada An-Nur, baik itu di dunia, baik itu di barzakh, baik itu di akhirat. Kita perlu kepada Nur. Tanpa ada nur, tak ada kebaikan bagi kita. Di dunia tak ada kebaikan bagi kita. Di barzakh, dan tak ada kebaikan kepada kita nanti di akhirat kalau tidak ada nur. Apa itu nur? Dalam Quran Allah bila berbahas tentang nur, apa yang Allah maksudkan dalam Al-Quran tentang nur? Di dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berbahas tentang nur dengan beberapa makna. Yang pertama adalah salah satu daripada nama Allah itu adalah An-Nur. Dalam Asma'illahil Husna 99, salah satu daripada nama itu adalah An-Nur.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu pemberi cahaya kepada langit dan juga bumi. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah nama-nama yang baik, yaitu 99 nama. Berdoalah kamu kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhala al-jannah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, barang siapa yang menghafalnya, maka dia akan masuk syurga. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghitung di sini, menghafal di sini adalah menghayati pada makna setiap nama untuk kita mengambil pengajaran pada setiap nama pada nama Allah Subhanahu wa taala. Bila disebut salah satu nama Allah, dia adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dia simbol kepada belas kasihan Allah. Maka di sini kita ada dua hal penting yang kita perlu ambil daripada nama Allah pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang pertama adalah kita minta rahmat dari Allah. Yang kedua, kita berjiwa rahmat karena Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati. Bila kita memahami maksud Allah Subhanahu wa taala pada namanya Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki, maknanya kepada kita tentang nama Allah Ar-Razzaq adalah rezeki yang kita dapat dari Allah. Sebagai rezeki yang kita dapat, kita yakini ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berkongsi rezeki kepada orang lain karena Allah memberi rezeki, kita pun juga memberi rezeki kepada orang, yakni berkongsi nikmat dengan orang lain. Dengan begitu kita menjiwai nama Allah Subhanahu wa taala pada namanya Ar-Razzaq. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu yang Maha memaafkan. So kita memahami pada nama Allah Al-Afu yang Maha memaafkan, yaitu kita sentiasa meminta maaf kepada Allah dan juga kita memaafkan kepada orang lain, dan begitu seterusnya pada setiap nama Allah Subhanahu wa taala dibaca, dihafal, bukan sekedar disebut tetapi dihayati pada setiap makna untuk kita mengambil bahagian pada nama tersebut untuk ada kepada kita, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila disebut nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir yang Maha perkasa, maka kita walaupun pandai, walaupun kita kuat, walaupun kita memiliki kemahiran, tapi yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah di hadapan Allah, walaupun kita yang bangun bangunan, walaupun kita yang menyusun undang-undang, tetapi yang Maha berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian bila kita memahami makna pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil makna tersebut untuk kita hiasi diri kita pada sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna pada hadis, barang siapa yang menghafal, barang siapa yang menghitung nama-nama Allah, maka dia akan masuk syurga. Maknanya memahami, menghayati dan juga mengamalkan apa yang ada pada nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu namanya adalah An-Nur, yakni yang Maha bercahaya, yang Maha memberi cahaya. Itu nama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, nama An-Nur ini dinisbahkan kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah juga menyebutkan dan melabelkan arti An-Nur itu kepada Rasulullah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kamu nurun, yakni Nabi Muhammad, wa kitabun mubin, yakni Al-Qur'anul Karim. Di sini Allah menyebutkan nur itu adalah nisbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa maksud. Di antaranya adalah Nabi itu sendiri bercahaya. Yani Nabi sendiri itu ada cahaya pada diri beliau, pada wajah beliau.
Walaupun kita tidak dapat memahami tentang cahaya itu mana seperti lampu suluh yang ada cahaya yang boleh menerangi kegelapan. Ada kalanya makna nur pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sentuhan yang dapat dilihat pada wajah baginda Rasulullah yang terkadang sentuhan itu dilihat pada cahaya yang terang pada wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disusun oleh Imam At-Tirmidzi. Katanya pada satu malam bulan purnama nampak bulan itu dengan bulat dan begitu bercahaya tanpa adanya penghalang awan untuk melihat kepada indahnya bulan. Pada waktu itu Nabi ada di hadapan kami, katanya. Saya tengok pada wajah Nabi dan saya tengok pada bulan. Saya tengok pada wajah Nabi, saya tengok pada bulan. Beberapa kali saya tengok, saya dapati wajah Nabi Muhammad lebih bercahaya daripada bulan. Kata sahabat melihat mengungkapkan tentang indahnya cahaya wajah Nabi Muhammad SAW yang dibandingkan dengan indahnya cahaya bulan purnama di waktu malam tanpa ada penghalang yang menghalang mata untuk melihat kepada bulan purnama tersebut. Satu hari baginda Rasulullah SAW masuk ke rumah Siti Aisyah. Siti Aisyah waktu itu sedang menjahit kain atau pakaian. Kemudian jarum yang digunakan untuk menjahit itu jatuh dalam keadaan agak gelap sehingga Siti Aisyah tak boleh nak cam di mana jatuhnya itu jarum, maka sambil meraba tangannya untuk mencari jarum tersebut. Tak lama daripada itu Nabi masuk dan membuka tirai. Katanya ketika dibuka tirai itu bercahaya ruangan ini sehingga saya boleh nampak itu jarum untuk saya pungut atau saya ambil daripada tanah. Kata Siti Aisyah melihat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma'adwa wajhakan, ya Rasulullah, alangkah bercahayanya engkau punya wajah ini, subhanallah, boleh menerangi ruangan. Kata Siti Aisyah mengatakan, alangkah bercahayanya wajahmu wahai Rasulullah. Kata baginda Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, celaka orang yang tak tengok muka ini nanti di hari kiamat. Kata baginda Rasulullah, kata Siti Aisyah, siapa yang tak tengok wajah engkau wahai Rasulullah nanti di hari kiamat? Katanya, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata orang kalau disebut nama aku tak berselawat kepada aku, kata Nabi SAW. Oleh sebab itu setiap kali disebut nama Rasulullah, paling tidak beberapa kali nama Nabi disebut, paling tidak sekali kita kena jawab sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalam Quran ini ada satu saja perintah yang Allah suruh tapi Allah dulu buat sebelum hambanya buat. Tak ada siapa boleh suruh Allah Subhanahu wa taala untuk buat, dia Tuhan. Dia Maha memerintah, tak ada siapa yang perintah dia Subhanahu wa taala. Tapi dalam Quran ini kalau Allah perintah selalunya direct. Aqim shalah, tunaikan salat, wa atuz zakat, keluarkan zakat. Kemudian perintah untuk berpuasa, wa antasumu khairul lakum, berpuasa. Wa man syahida minkum asy-syahr falyasum, siapa di antara kamu yang mendapati bulan Ramadan berpuasalah kamu. Ada perintah. Semua direct kecuali salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang mula dirinya, zatnya yang maha agung dan maha tinggi untuk bersalawat. Dan innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan bersalamlah kamu. Dimulai dengan Allah Subhanahu wa taala dahulu. Ia menunjukkan betapa agungnya bersalawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata sahabat mengatakan, ya Rasulullah, salawat, kata baginda Rasulullah, aktsiru alayya minas salah, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, khususnya pada malam Jumat dan juga hari Jumat. Kita malam Jumat, esok hari Jumat. Kata baginda Rasulullah, fa inna salatakum tablughuni, salat kamu itu sampai kepada aku. Hadis Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari nyatakan, salat kamu sampai kepada aku. Kata sahabat, ya Rasulullah, macam mana salawat kami sampai kepada engkau kalau engkau meninggal dunia?
Kata baginda Rasulullah, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ansadal anbiya. Allah itu mengharamkan kepada bumi untuk makan jasad para nabi. Yakni semua para anbiya dalam alam barzakhnya kekal berada dalam kehidupan di alam barzakhnya. Di antaranya adalah mendengar dan disampaikan kepada baginda Rasulullah salawat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling hampir dengan aku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada aku. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, makna an-nur itu adalah nisbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, an-nur dalam Al-Qur'an itu diartikan adalah Al-Qur'an itu sendiri adalah nur yang beri petunjuk dan hidayah kepada orang yang membaca. Quran ini adalah bukan sekedar kitab bacaan. Quran ini kitab ilmu. Quran ini kitab hidayah. Quran ini dustur, peraturan dan undang-undang yang mengawal kehidupan kita dalam segala sektor, dalam segala kehidupan kita, baik itu kehidupan pekerjaan, berkeluarga, dalam kita bermasyarakat. Kalau di dunia ini tak ada apa-apa manusia kecuali kita seorang, kita pun dibimbing juga dengan Al-Quran. Al-Quran membimbing kita punya akal berfikir. Al-Quran membimbing kita punya mata untuk digunakan. Al-Quran membimbing kita punya tangan. Al-Quran membimbing kita punya anggota tubuh badan ini. Al-Quran membimbing kita punya hati nurani. Dalam perasaan kita, Al-Quran tidak meninggalkan sedikit pun yang kita lakukan, melainkan ia dibimbing oleh Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim tentang nama Quran dengan nama An-Nur. Katanya, walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman kepada Rasul, membela Rasul, membantu Rasul, mengikuti nur yang dibawa oleh Rasul, yaitu Quranul Karim. Ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang yang berjaya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, di dalam kita menyikapi Al-Quranul Karim, ya betul, orang yang membaca itu pada setiap satu hurufnya diberi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Orang kalau baca alif lam mim, kata Nabi, alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Baru hanya sebut alif lam mim. Dalam kitabul arab seterusnya lah. Apa? Kita baca surat Waqiah tadi. Siapa di antara kita yang tahu berapa huruf ada dalam surat Waqiah? Oke lah, jangan jauh-jauh surat Waqiah. Surat Al-Ikhlas saja surat yang paling pendek. Siapa yang tahu berapa huruf yang ada dalam surat Al-Ikhlas? Kita tak pernah kira. Tapi setiap huruf itu tak miss daripada malaikat untuk mencatat pada setiap hurufnya. Berapa banyak kita membaca Al-Quran, sebanyak huruf itulah dikalikan 10 pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Quran bukan hanya sekedar kitab bacaan, walaupun bacaan penting. Tapi Quran itu adalah kitab ilmu dan kitab amal. Quran kitab penghayatan. Quran kitab yang membimbing kepada kita dalam segala aktiviti kita, keseharian, apapun juga kita punya pekerjaan. Bimbingan Al-Quranul Karim. Kita tahu tidak, Nabi Muhammad itu bangun negara dengan apa? Membangun manusia sebelum membangun kota Madinah waktu itu. 13 tahun di Mekah, Quran itu membangun identiti, jati diri insan. Pepatah mengatakan al-insanu qabla al-imran. Kita kena bangun manusianya dulu sebelum kita bangun bangunannya. Bangunan ini kalau dibangun, secantik apapun bangunan itu, kalau yang duduk dalam bangunan tak betul, boleh hancur itu bangunan. Teknologi yang ada
bila digunakan oleh orang yang tak betul, maka akan digunakan hentam orang, tembak orang, hantar rudal pada orang, memudaratkan kepada orang. Bukan salah pada senjatanya, bukan salah pada teknologinya, salah pada orang yang menggunakan. Idan bina'ul insan qabla al-imran, membangun manusianya terlebih dahulu, barulah bangunan itu boleh dibangun, karena bangunan itu akan terpelihara bila kita membangun insan, dan bangunan itu akan runtuh kalau insannya tidak terbangun. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun manusia dulu sebelum membentuk kota Madinah. Insannya terlebih dahulu dibangun dengan Al-Quranul Karim. Nama kepada Al-Quranul Karim adalah An-Nur. Ya, bertujuan adalah untuk membangun manusia sebelum membangun bangunan yang berbentuk fisik. Yang keempat, makna pada An-Nur itu adalah hidayah. Baik itu Islam adalah An-Nur, baik itu iman, maka itu adalah An-Nur, baik itu kecenderungan untuk beribadah, itu juga adalah An-Nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Allah itu yang membantu dan menolong kepada orang-orang beriman, mengeluarkan mereka daripada kegelapan dan juga membawa mereka kepada cahaya, yakni daripada kegelapan kejahilan kepada ilmu, daripada kufur kepada iman, daripada sesat kepada petunjuk. Itu makna pada An-Nur pada makna yang keempat. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berbahas tentang An-Nur yang artinya cahaya. Nanti kita bahas apa kaitan An-Nur dengan kegelapan kota ini. Tapi kita kena paham nurnya dulu supaya kita boleh menggunakan An-Nur pada kondisi kita berada di kota ini. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang dua orang yang dua-dua hidup di satu bandar dan kota yang penuh dengan kegelapan. Kegelapan kota pada waktu itu jauh lebih gelap berbandingkan kota yang kita hidup di zaman kita sekarang ini. Kegelapan bukan karena tak ada lampu dan cahaya, tapi kegelapan pada kejahilan. Di zaman baginda Rasulullah SAW ada dua orang namanya Umar. Satu Umar bin Khattab, yang kedua adalah Amr bin Hisham. Sama-sama namanya Umar. Satu namanya Amr bin Hisham Abu Jahal, yang satu lagi namanya Umar bin Khattab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang keduanya. Afaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Adakah orang yang mati lalu kami hidupkan dan kami beri kepadanya cahaya dan bergerak di tengah-tengah manusia, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan? Ayat ini berbicara tentang An-Nur yang diberi oleh Allah kepada Sayyidina Umar dan kegelapan yang ada pada Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Dua-dua hidup di lingkungan yang gelap. Kota Mekah waktu itu riba merajalela, hukum kasta menjadi satu tradisi, yang kuat menindas kepada yang lemah itu menjadi satu budaya. Perzinaan di setiap tempat ada bendera untuk mempersilahkan orang akan berbuat yang demikian. Kemiskinan tidak dirawat, kezaliman tak ada siapa orang yang menghukum. Falhasil kota Mekah waktu itu, yang itu kota adalah kota yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Disitulah Nabi Ismail memimpin masyarakat sehingga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun-temurun bertukar keadaan daripada kota bandar yang dibangun untuk menyembah kepada Allah
menjadi kota yang di situ ada 360 berhala yang melekat pada dinding Ka'bah di luar dan juga di dalam. Itu Ka'bah, masa itu ada 360 berhala. Satu daripadanya setinggi bangunan Ka'bah, belum lagi di dalam. Itu keadaan saat Nabi lahir di kota Mekah. Apa kurang gelapnya Mekah pada waktu itu? Lahir insan namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam di lingkungan yang sistemnya gelap, masyarakatnya jahil, dan juga sekelilingnya adalah berada dalam keadaan syirik dan juga sesat. Tetapi yang menyebabkan perubahan pada kota Mekah yang dipenuhi dengan kegelapan itu adalah lahirnya An-Nur yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menerangi hati dan sanubari kaum muslimin yang waktu itu mereka tidak mudah berhadapan dengan situasi yang mereka lalui dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Salah seorang daripada mereka bernama Khabbab ibn al-Arad datang kepada Rasulullah SAW. Nabi sedang berbaring di bawah dinding Ka'bah. Kemudian, ya Rasulullah, kita ini diseksa, kita ini ditindas, kita disakiti, kita ini diganggu. Kenapa engkau tidak doa kepada Allah supaya Allah binasakan ini orang-orang kafir? Nabi bangun daripada baringnya dan Nabi mengatakan kepada Khabbab ibn al-Arad dalam keadaan marah, orang sebelum kamu diletakkan geraji di atas kepalanya terbelah menjadi dua, tapi mereka tidak keluar daripada agama dan tidak putus asa. Tapi kamu terlalu terburu-buru segala-galanya untuk tersingkap dan juga selesai tanpa memahami rahasia kesusahan yang padanya sebagai satu ujian, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan jalan keluar melalui kesusahan. Tidak ada orang masuk surga itu ikut jalan jalan tol, direct langsung, tak ada jam, tak ada gangguan. Digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, jalan menuju ke surga ini jalan lurus, ini dia orang kacau, sini orang kacau, sini orang kacau, tapi jalannya ada, tapi tidak mudah untuk kita menuju ke surga. Gangguannya, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang sukar, sementara neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang mengundang keinginan dan kecenderungan. Selalunya yang membawa kita kepada menuruti kehendak dan keinginan hawa nafsu, itulah yang membawa seorang kepada kekeliruan dan pada akhirnya adalah menuju kepada neraka waliyadzubillah. Tahukah problem yang dihadapi oleh manusia ini apa? Dia bukan dunia, bukan syahwat. Problem yang ada pada manusia adalah keinginannya sendiri. Manusia selalunya gagal berhadapan dengan keinginannya sendiri. Tak boleh deal dengan keinginan sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keinginan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seimbang dengan taat kepada Allah dan taat pada keinginan diri sendiri, yang mana manusia dahulukan. Qal wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Tuhan dan ikut, karena dia takut dia ikut, dan dia tidak patuh kepada keinginannya sendiri, maka dia akan diberikan surga. Diletakkan oleh Allah pada ayat ini, takut pada Allah dengan melawan kepada keinginan diri sendiri. Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang keinginan. Kita semua tahu surat Yusuf itu macam mana adik-beradik Nabi Yusuf terhadap Nabi Yusuf itu kan. Bermula daripada keinginan diberi perhatian oleh ayah, dan ini jadi pengajaran kepada orang tua bagaimana menjaga kepada anak-anak supaya tak pilih kasih.
Nabi Yakub sayang kepada Yusuf lebih disebabkan oleh karena Yusuf masih kecil, yang lainnya sudah dewasa. Tapi namanya anak, dia mahu diperhati oleh orang tuanya sama rata. Lihada fil hadith dikatakan sawu baina auladikum fil atiyah, sama ratakanlah pemberian oleh kamu terhadap anak-anak kamu. Kalau aku mesti memberi hadiah lebih pada anak, aku dahulukan anak perempuan berbandingkan laki-laki. Tapi karena perintahnya sama, maka kita tak boleh melebihkan satu daripada yang lain dalam bentuk hadiah atau pemberian. Warisan lain cerita. Warisan sudah dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hukum hakamnya dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi dalam hadiah karena mesti sama. Seorang sahabat Nabi bernama Bashir atau Nu'man bin Bashir datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mahu memberikan hamba saya kepada anak saya ini. Bolehkah Tuhan menjadi saksi? Kata baginda Rasulullah, kamu ada anak yang lain atau tidak? Ada, wahai Rasulullah. Anak yang lain kamu bagi atau tidak? Katanya tidak. Kalau begitu aku tak mau menjadi saksi kepada satu pemberian dan hadiah yang tidak adil antara anak-anak. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yusuf yang diberi perhatian lebih. Allah. Nabi Yusuf yang diberi perhatian lebih oleh Nabi Yakub karena masih kecil. Wajarlah namanya orang tua kepada anak kecil. Takkan kita nak gurau dengan anak kecil sama dengan abang sulung yang sudah umurnya 30-40 tahun. Tentunya tidak sama sikap kepada anak-anak. Akan tapi keinginan untuk diberi perhatian oleh anak terhadap orang tuanya itu adalah sama, ingin diberi perhatian. Yang sulung dan adik-beradik yang lainnya mengatakan kepada satu dengan yang lain mengatakan, inna abana lafi dhalalin mubin. Ini ayah kita dah betul lah. Dia lebih kasih kepada anak yang kecil, yang Yusuf, berbandingkan kita. Wa nahnu usbah. Sementara kita adalah orang-orang yang kuat, bantu kepada dia, tunduk kepada dia. Tapi kenapa dia memberikan perhatian kepada anak yang kecil lebih daripada yang lainnya? Inna abana lafi dhalalin mubin. Kita punya abah ni dah tak betul. Kata adik-beradik yang jumlahnya lebih kurang ada 10 orang. Kemudian Uqtulu Yusuf. Macam mana kita sekarang ini nak jauhkan Yusuf daripada kita punya bapak? Kita bunuh saja. Atau itrahuhu fi ghaibatil jubbi, atau letakkan Yusuf dalam satu perigi. Yang penting bapak kita tak nampak dia, tak nampak kepada Yusuf. Kalau ayah masih nampak kepada Yusuf, tak nampak kepada kita. Tapi kalau kita halau Yusuf, maka ayah hanya akan nampak kepada kita sahaja. Coba perhati pada ayat ini, apa sebetulnya yang mereka inginkan daripada ayahnya? Perhatian. Ingin diperhati. Cuma oleh karena mereka tak boleh deal dengan keinginan yang mereka inginkan diperhati, dan jealous kepada Nabi Yusuf yang tak bersalah pun kepada adik-beradiknya. Tapi adik-beradiknya berpakat untuk bukan hanya menjauhkan saja, awalnya ingin membunuh kepada Nabi Yusuf semata-mata untuk mendapatkan perhatian. Keinginan itu yang jadi masalah. Katanya jangan kita bunuh. Nah, bunuh dosa besar ini. Kita letakkan saja di situ pergi, nanti ada orang jumpa kepada dia, Yusuf dibawa pergi jauh sehingga ayah kita tak nampak kepada dia. Yang menarik pada ayat ini katanya wa naqulu min ba'di dzalika min qauman salihin. Selepas kita ambil Yusuf, setelah kita campakkan Yusuf pergi ke perigi, selepas Yusuf itu dibawa oleh orang lain, tak nampak bapak kita kepada Yusuf, kita bertaubat dan menjadi orang yang saleh. Jadi merancang untuk bertaubat akan kesalahan yang belum dibuat. Umpamanya apa tahu? Di sebelah kanan kita ini ada madu, sebelah kiri kita racun. Atau sebelah kanan kita ini ada racun, atau sebelah kanan ada racun, sebelah kiri penawar racun. Adakah akan dianggap orang waras saya minum racun karena ada penawar racun? Atau lebih baik dia tak minum racun? Kenapa mesti memilih untuk meminum racun? Dengan
dengan keyakinan ada penawar racun, sementara dia belum minum, boleh mengelak daripada tidak minum, sehingga tak perlu untuk mengambil penawar racun. Macam itulah keinginan. Kita buat dulu, bunuh dulu, campakkan saja dulu, lepas itu kita bertaubat. Mubarrirat seperti ini, excuse seperti ini, alasan-alasan seperti ini yang menyebabkan orang berani memenuhi keinginannya walaupun dia tahu itu salah, walaupun dia tahu itu dosa. Kita ambil saja yang haram, nanti kita taubat. Buat saja ini maksiat, nanti kita pergi haji, pergi umrah, kita bertaubat kepada Allah SWT. Dia dah siapkan itunya untuk memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Oleh sebab itu yang menjadi cabaran kepada seseorang dalam hidup ini adalah keinginannya sendiri. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi." Tidak sempurna iman kamu kecuali keinginannya itu datang dengan ajaran yang aku cocok, taat kepada ajaran yang aku datang dengannya. Bagaimana kita dalam hidup ini untuk menjadikan kita punya keinginan itu ikut dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang diperintah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abdi anta turid wa ana urid. Idza sallamtani ma turid lima urid fa ana akunu fi ma turid. Wa in a'radta anni amma uridu ila ma turid fala yakunu illa ma urid." Wahai hambaku, kamu punya kehendak, aku pun juga punya kehendak. Jika kamu serahkan kehendak kamu kepada kehendak aku, yang taat, aku akan penuhi kehendak kamu. Tapi kalau kamu berbalik daripada kehendak aku kepada kehendak kamu, tidak taat, tidak akan terjadi kecuali kehendak aku juga tak guna kalau kamu hanya memenuhi kehendak kamu sendiri, karena yang pasti akan terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam hadits qudsi mengajarkan kepada kita bagaimana kita deal dengan kita punya keinginan sendiri untuk dibawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada juga ketaatan kepada Rasulnya. Berbicara tentang An-Nur tadi, yang ia adalah simbol kepada kepatuhan dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan berjaya seperti mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita menjadikan keinginan atau hati ini dapat akur keinginannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ia bergantung bagaimana kita merawat kita punya hati. Sebentar tadi masih disebutkan tentang majelis ini adalah majelis untuk menjaga kita punya kerohanian. Ya, memang sebagaimana kita menjaga kita punya jasmani, kita jaga kita punya rohani. Jasmani kita dijaga dengan makan, minum, rehat dan juga suplemen obat yang kita minum. Jasmani itu perlu untuk dijaga. Bahkan kita dilarang menggunakan jasad ini lebih daripada kemampuannya. Hatta dalam ibadah pun juga. Ada seorang di zaman baginda Rasulullah SAW mengatakan, saya akan berpuasa dan tak akan berbuka. Yang satu lagi, saya akan bangun malam, tak mau tidur malam. Yang satu lagi kata, saya tak akan berkahwin karena kahwin ini akan mengganggu ibadah saya. Yang satu ingin beribadah puasa, yang satu ingin bangun malam, yang satu tak mau berkahwin disebabkan oleh karena kahwin mengganggu kegiatan ibadah. Maka secara zahirnya nampak ketiga-tiga ini orang ingin menghabiskan masa untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Baginda Rasulullah bersabda, aku lebih baik daripada kamu, aku lebih bertakwa berbandingkan kamu. Aku berpuasa, aku berbuka, aku bangun malam, aku tidur malam, dan aku juga berkahwin. Barang siapa yang berpaling daripada sunnah aku, maka dia bukan golongan daripada aku, kata baginda Rasulullah SAW. Sesuatu itu bila diikutkan dengan bimbingan daripada Allah dan juga Rasulnya, dia akan menjadi ibadah hatta tidur. Tidur itu boleh menjadi ibadah, apalagi kerja, apalagi ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan. Dia bergantung bagaimana kita berinteraksi dengan kebiasaan yang kita lakukan keseharian, hatta tidur.
Tahukah kalau kita di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan tidur itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tak sedar. Kita di dalam Al-Quranul Karim ini diceritakan oleh Allah tentang tidur yang luar biasa. Tapi kita hari-hari tidur, kita tidak pernah berpikir tentang nikmatnya tidur. Yang tahu kita tidur, bangun tidur. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, min ayatihi manamukum bil-lail wan-nahar wabtigha'ukum min fadlih. Tanda-tanda kebesaran Allah tidurnya kamu di waktu malam dan tidurnya kamu di waktu siang. Tanda-tanda kebesaran Allah kamu mencari rezeki. Bagaimana kita boleh menjadikan tidur tanda kebesaran Allah, mencari rezeki tanda kebesaran Allah Ta'ala? Supaya kita ketika tidur tidak hanya tidur itu keperluan. Kalau tidak, kucing juga tidur. Semua makhluk tidur. Kucing juga cari rezeki. Takkanlah kita sama tidur dengan binatang, atau dalam kita makan pun akan disamakan dengan hayawan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada setiap makhluk yang melata di atas muka bumi kecuali dijamin rezekinya oleh Allah. Di tengah-tengah hutan belantara, semut itu yang ada di tengah-tengah hutan, yang menjamin rezekinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menampakkan kepada hambanya jaminan rezekinya dalam Al-Quranul Karim ketika muncul golongan orang tertentu takut miskin. Mereka membunuh anak-anak mereka disebabkan oleh karena takut tak boleh beri makan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anak kamu karena takut miskin. Jangan kamu bunuh anak kamu karena kamu miskin. Ya, ada dua. Takut miskin belum terjadi, tapi risau akan terjadi. Jangan bunuh anak kamu karena kamu miskin, dan sekarang ini miskin. Ada anak ini dibikin susah, anak ini. Allah bagi jaminan pada kedua-duanya. Katanya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang bagi rezeki kamu, kami juga yang bagi rezeki anak kamu. Dalam hal ini bukanlah bermakna kalau begitu, kalau Allah sudah jamin rezeki, kita duduk kat rumah saja, tak payah kita pergi kerja. Kalau pernah satu hari di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, time pagi, ada orang duduk di masjid i'tikaf. Kemudian kata Sayyidina Umar tanya kepada laki itu, apa kamu buat di sini? Dan katanya, saya i'tikaf. Kamu ada keluarga? Ada istri? Katanya ada. Anak? Ada. Kamu tak kerja ke untuk mereka? Dia kata, rezeki Allah punya jaminan. Dia ambil rotan, di rotan orang itu dihalau daripada masjid. Bukan dia tak i'tikaf ke? Dia cakap salah ke kalau rezeki yang jaminan dari Allah Ta'ala? Betul dia cakap, caranya tak betul. Allah menjamin rezeki bukan untuk kita bergantung begitu saja tanpa kita bekerja. Allah menjamin itu sehat, tapi bukan bermakna kita tak pergi berubat. Kalau tidak, kenapa dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tadawau fa inna Allah ma anzala da'an illa wa anzalahu dawa. Berubatlah kamu, karena Allah tak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan ubat. Kenapa Nabi suruh kita berubat kalau sehat? Itu Allah semua punya jaminan. Kenapa Allah suruh dalam ayat wabtigha'ukum min fadlih, usaha kamu mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perintah untuk berusaha, untuk perintah bekerja. Dijadikan bekerja mencari rezeki sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak menganggap pekerjaan sebagai kegiatan rutin. Bergantung kepada kita ingin menilai kegiatan kerja itu sebagai kegiatan rutin atau sebagai sebuah ibadah kepada Allah. Bergantung kita pada makan, kita makan ini adalah hanya keperluan tubuh badan atau keperluan atau perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita makan. Bukankah dalam Quran Allah suruh kita makan? Tak kala kita makan disuruh oleh Allah Ta'ala. Kita lapar pergi makan.
Kenapa dalam ayat ini, dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah suruh kita makan, Allah suruh kita minum, dan Allah bimbing bagaimana kita makan, bagaimana kita minum. Kesimpulannya adalah, dalam kita melakukan kegiatan keseharian dalam hidup ini, jangan sekali-kali kita menganggap kegiatan sebagai rutin tanpa ada bimbingan daripada Allah untuk menjadikan ia sebagai satu kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu anak muda di zaman Nabi keluar daripada rumahnya, dia gagah, dia sehat tubuh badannya. Kata sahabat, ya Rasulullah, anak muda ini kalau menggunakan kekuatannya untuk jihad adalah sebaik-baik tenaga yang ada pada anak ini. Kata baginda Rasulullah, anak ini, lelaki ini kalau keluar mencari rezeki untuk dirinya supaya tak menjadi beban minta kepada orang, dia fisabilillah. Kalau anak ini keluar, pemuda ini keluar mencari rezeki untuk keluarganya, maka dia fisabilillah. Anak muda ini kalau mencari rezeki untuk orang tuanya yang memerlukan nafkah, maka dia fisabilillah. Tapi kalau anak muda ini keluar mencari rezeki untuk bermegah-megah dengan rezekinya, maka dia fisabilillah syaitan. Perbedaannya adalah nawaitu. Sama-sama pergi kerja, sama-sama mencari rezeki. Yang satu mencari rezeki dengan bimbingan ilahi, yang satu mencari rezeki hanya untuk kemegahan. Sama-sama mungkin pejabatnya sama, bidangnya sama. Perbedaannya adalah bagaimana dia memahami tentang usaha mencari rezeki. Wabtigha'ukum fadlih. Dijadikan oleh Allah pada ayat ini, tidur itu bahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah ceritakan tentang tidur. Kita ini kadang-kadang jumpa orang kalau nak tidur kadang minum obat dulu. Kita hari-hari letak saja badan di kasur, plek. Yang paling cepat untuk tidur kalau kita pegang tasbih nak berzikir, itu confirm cepat tidur. Pasal apa? Pasal syaitan tak akan biarkan kita banyak berzikir, bagi mengantuk terus daripada banyak dia dapat pahala baik dia tidur terus. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala jadikan tidur sebagai senjata keselamatan bagi hamba-hambanya yang beriman. Dan tidur terpanjang di dunia itu tidurnya Ashabul Kahfi. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang tidur, fadarabna ala adhanihim, kami tutup telinga mereka. Ashabul Kahfi masuk dalam gua, Allah tutup telinganya. Orang tidur itu yang tertutup matanya apa telinganya? Ada kalanya orang tidur mata terbuka ya. Dan perbedaan mata dengan telinga pada tidur, yang paling nyenyak kalau tidur itu telinganya tertutup, maknanya tak dengar. Mata boleh tertutup kalau telinga dengar, tak boleh nyenyak tidur. Fadarabna ala adhani, kami tutup telinga-telinga mereka. Ashabul Kahfi ini dalam gua 309 tahun. Kalau dikali 360 hari, berapa itu? Kita tidur 12 jam, lenguh kita punya badan. Ini 309 tahun tidur bukan di atas tilam, bukan di atas bantal, bukan. Tidur di atas batu di gua. 309 tahun. Dalam Al-Quranul Karim Allah ceritakan tentang tidur. Katanya, wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lam ri'ta minhum ru'ba. Katanya, kami bolak-balikkan Ashabul Kahfi ini dalam tidurnya. Kita tidur jadi bolak-balik juga. Kita tidur dalam satu posisi, kita bangun dalam posisi yang lain dah. Tapi kita tak menyadari apa yang terjadi kepada kita ketika kita tidur. Ashabul Kahfi ini ketika tidur, bolak-baliknya itu Allah yang atur. Allah yang bolak-balikkan bila ke kanan dan bila ke kiri. Apa sebabnya? Dan kenapa secara spesifik Allah pada ayat ini kami yang bolak-balikkan badan? Orang kalau tidur di atas tanah tidak bergerak lama boleh menyatu dengan tanah. Sebab kita
kita daripada tanah, ya kan? Oleh sebab itu jasad kalau meninggal dunia masuk dalam kubur, apa yang terjadi kepada kita jasadnya? Walaupun ditutup dengan kain kafan akan terbuka lah. Tubuh badan akan menyatu dengan tanah, sebab kita daripada tanah dan juga akan kembali kepada tanah. Supaya Ashabul Kahfi tidur tak menyatu dengan tanah, Allah balikkan ke kanan. Sekian lama sebelum dia menyatu dengan tanah, balikkan ke kiri, supaya tidak dimakan oleh tanah. Tidur dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang kedua. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzat al-yamin wa idza gharabat taqribuhum dzat al-shimal. Dan kamu akan melihat matahari ini bila terbit, dialihkan cahaya matahari itu ke kanan supaya cahaya matahari itu tidak masuk kepada mulut gua dan mengenai kepada Ashabul Kahfi yang sedang tidur. Tubuh badan ini kalau terkena matahari sesaat, setengah jam, 1 jam masih oke. Kalau 309 tahun kena matahari boleh hangus gitu punya badan. Allah jaga Ashabul Kahfi dalam guanya tidur, mataharinya digerakkan supaya tak kena langsung itu cahaya ketika terbit dan tak kena langsung cahaya matahari ketika terbenam. Orang tidur dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa kita nak bahaskan tentang masalah tidur? Bukan nak suruh kita tidur, tidak. Tapi memahami Allah bercerita tentang tidur yang hari-hari. Kita pun juga tidur. Bagaimana kita menjadikan tidur kita ini sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang kawal kita punya jantung bergerak untuk kita ketika tidur itu? Siapa yang kawal darah ini masih bergerak dengan peredarannya tanpa ada, kita pun bukan kawal itu pergerakan. Siapa yang kawal kita punya minda ketika tidur boleh mimpi dalam tidur. Kadang-kadang kita tidur 10 menit, 15 menit, kita bermimpi ceritanya setengah jam. Dan kita boleh paham apa yang ada kita nampak dalam mimpi. Oh, saya pergi umrah, jumpa dengan si fulan, saya tawaf, saya pergi ziarah Madinah. Padahal dia tidur. Orang bercakap dia tak sedar. Macam mana dalam kondisi dia tidak sedar dalam keadaan tidur, dia bermimpi, boleh bercakap dan boleh pergi kemana-mana dalam tidurnya. Dan boleh bangun tidur, boleh cerita kepada orang. Dia hidup di mana sebetulnya? Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada tidur. Walihada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tidur, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Allah, aku serahkan diriku pada Engkau. Yani macam mana serahkan dirinya? Ini tidur. Semoga kita panjang umur, sehat walafiat. Tapi tidur ini adalah pertengahan antara alam barzakh dengan alam dunia. Jadi Nabi ini kalau tidur, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja' wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Allah, aku letakkan tubuh badan aku ini, aku serahkan kepada Engkau. Kalau aku tidur, Engkau jaga aku. Bila Engkau panggil aku dalam keadaan tidur, Engkau terima aku. Bila Engkau kembalikan aku hidup dunia, Engkau bimbing aku supaya melakukan ketaatan. Ini tanda-tanda kebesaran Allah pada saat kita tidur. Alangkah selamatnya orang kalau mau tidur, berkeyakinan seperti itu, bertafakkur tentang tidur itu, kita sedang serahkan kita punya diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kehidupan kita, tidur kita akan menjadi ibadah, kerja kita akan menjadi ibadah, makan kita menjadi ibadah. Maaf cakap, hatta bilik air pun juga boleh jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi bilik air, keluar daripada bilik air. Kata baginda Rasulullah SAW, "Ghufrana, alhamdulillah alladzi adhaba 'anil adha wa 'afani." Segala puji bagi Engkau ya Allah yang membantu aku mengeluarkan apa yang mengganggu kepada aku. Ya, ini masuk bilik air, keluar dari bilik air kita dapat pahala di masjid ibadah. Kurang lengkap apa ini agama untuk membimbing kita, hatta di bilik air kita dibimbing oleh agama ini. Perlunya kita menghayati kepada agama supaya terbimbing kehidupan kita, bukan hanya pada saat sholat, bukan hanya pada saat puasa, bukan hanya ketika berzakat atau berhaji, tapi kegiatan keseharian kita yang ia adalah peluang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang ahli hikmah bertemu dengan seorang hakim. Katanya,
dia ada bawa roti kering, kemudian dimakan dengan dibasahi dengan air dan juga dimakan. Kemudian, ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau, aku dapat minum air ini, dapat roti ini, dan aku dapat berteduh di bawah pokok yang rindang. Ini orang hanya makan roti kering, air biasa, dan berteduh di bawah pokok. Punya syukur itu lebih daripada orang yang berada di istana. Ini orang sedang berbaring di bawah pokok sambil berdoa demikian. Di balkon istana ada seorang raja yang melihat lelaki tadi sedang berkata demikian. Dipanggil. Kenapa kamu sampai boleh mengekspresikan syukur itu dengan tadi? Katanya, wahai raja, kalau raja ada makanan, kemudian dimakan dan makanan itu sangkut, tak boleh masuk ini makanan kecuali dengan segelas air. Yang segelas airnya kalau dibeli dengan separuh kerajaan, kekayaan yang raja miliki. Adakah raja akan beli segelas air ini dengan separuh kerajaan tuan raja? Katanya, ya, siapa nak biarkan makanan sangkut dalam leher ini? Saya akan beli ini segelas air walaupun dengan separuh kerajaan saya. Wahai tuan raja, kalau air yang tuan raja minum tak boleh keluar kecuali dengan separuh lagi tuan raja punya kekayaan, adakah tuan raja akan beli ini untuk buang air itu dengan separuh kerajaan tuan raja? Katanya, ya, saya akan beli. Katanya, kalau begitu kerajaan tuan raja ini tak lebih berharga daripada minum air dan buang air. Wallahi, nikmat Allah kasih kepada hamba-hambanya ini menuntut kepada kita tafakkur. Yang dengan tafakkur itu kita boleh berinteraksi dengan Allah dalam segala keadaan. Saya bagi contoh sudah banyak. Hatta dalam bilik air, hatta dalam tidur, hatta dalam bekerja. Kesemuanya adalah sejauh mana kita menghayati agama ini untuk berinteraksi dengan Dia Subhanahu wa Ta'ala pada kegiatan kita keseharian, barulah hidup ini akan tentram, berkat, rumah tangga pun akan selamat karena dibimbing oleh Al-Quranul Karim sebagai nur yang menerangi kita punya hati dan kehidupan jiwa, yang memimpin kita dalam kehidupan keseharian. Dalam kita hidup di tempat yang sangat mencampar kepada kita, khususnya di negara ini, tempat yang paling selamat, benteng yang paling kokoh, itu adalah kita punya rumah. Rumah itu kita Perdana Menteri, kita Presiden, kita Menteri, kita Sultan, kita Raja, kita punya rumah. Itu kursi letak di sini saya punya, letakkan di sini saya punya. Tirai sana pilih warna putih ke warna hijau ke warna biru ke warna pink ke, terserah kepada saya. Sebab saya punya rumah. Televisi, untuk beli televisi yang 40 inci, 90 inci ke terserah kepada saya. Jadi yang membentuk rumah itu adalah tuan rumah. Sekali lagi dalam Al-Quranul Karim Allah juga berbahas tentang rumah, bagaimana menjadi benteng yang paling selamat kita punya rumah. Kita tidak boleh salahkan lingkungan. Kita tidak boleh pertikai persekitaran, walaupun persekitaran dan lingkungan sangat mencabar. Tapi kita tak boleh nak rubah itu. Tapi rumah kita boleh rubah. Kita boleh pilih acara apa yang perlu kita pilih untuk ditayangkan televisi. Kita boleh pilih warna apa yang kita ingin, program apa yang kita nak bawa pergi ke rumah, atau acara apa kita buat majelis di rumah. Kita nak buat pesta yang tak baik di rumah kita terpulang. Kita nak buat majelis yasin, tahlil ataupun majelis ilmu, terpulang juga. Terpulang kepada kita apa kita nak isi dalam kita punya rumah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang rumah yang merupakan benteng terakhir. Kalau lingkungan ini memang kita tak boleh nak kawal, tapi rumah kita boleh kawal. Kalau katanya
mengatakan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah, innallaha kana latifan khabira." Wahai istri Nabi, bacalah di rumah-rumah kamu ayat-ayat Allah dan juga hikmah, yakni sunnah Rasulullah SAW. Rumah Nabi ini kan Nabi tinggal di dalam situ. Rumah Nabi ini wahyu turun kepada Nabi, Nabi ada dalam rumah itu. Rumah itu dah memang tempat turunnya wahyu, tetapi Allah suruh istri Nabi mengingati wahyu yang turun hatta di rumahnya sendiri. Dan bukan hanya wahyu yang diingati, firman Allah SWT, juga sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Istri Nabi tengok Nabi tidur, tengok Nabi bangun, tengok Nabi minum, tengok Nabi makan. Itu kena diingati oleh istri Nabi yang menjadi pasangan kepada Nabi Muhammad SAW. Live tengok mata mereka kepada baginda Rasulullah. Artinya apa? Ayat ini ingin memberitahukan kepada kita, khususnya kepada kaum ibu, bahwasanya rumah ini adalah tempat untuk kita menghidupkan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad SAW, supaya di rumah kita ini terpelihara daripada gangguan yang ada di luar. Problemnya kalau kita buka rumah kita selebar-lebar, apa yang ada di luar kita masuk ke dalam kita punya rumah. Dah tak ada tempat pertahanan bagi seseorang hidup di tempat yang begitu mencabar pada persekitaran dan juga lingkungan. Saran saya kepada saya sendiri khususnya adalah bagaimana kita menjadikan rumah kita ini rumah yang menjadi tempat merawat hati dan jiwa. Bagaimana kita punya rumah hidup dengan zikrullah. Bagaimana kita punya rumah hidup dengan salawat kepada Rasul dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata sahabat mengatakan, "Kunna nu'allimu abna'ana sirata nabiyyina kama nu'allimuhumul Qur'an." Kita didik anak-anak kami di rumah kami tentang sirah Nabi umpama kami didik mereka dengan Quran. Macam mana kita ada Quran pada tajwidnya, pada tarannumnya, pada makhraj hurufnya, macam itulah juga kita didik anak-anak kita dengan sirah Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, jamaah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alangkah baiknya kalau di rumah-rumah kita ini ada dibaca Asmaul Husna, ada dibaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dibaca surat Yasin, dibaca surat Waqiah, dibaca surat Al-Mulk dengan bersama. Yang bacanya lambat tak lambat tak kisah. Yang penting menjadi kebiasaan di rumah ini ada zikrullah dan ada sunnah Rasulullah SAW. Baca itu kitab, hadir majlis untuk mengetahui tentang bagaimana sirah Nabi. Kalau rumah kita tidak kita jaga, kita tidak lagi tempat untuk bertahan berhadapan dengan persekitaran yang sangat mencabar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya sudah 1 jam saya bercakap ni pun puasa suara dan habis dah. Nasib baik tak berpuasa hari ini. Jadi saya dipahamkan kalau sambil menunggu datangnya waktu solat maghrib kita ada 20 minit ya. 9 berapa kita punya azan? 9.20. Kalau ada yang ingin bagi nasihat sama saya atau nak memberikan input komen atau nak bertanya, ialah tadi kita punya duta bagi tahu ini majlis usaha sedang nasihat menasihati, bukan saya saja bercakap, kalau yang hadir pun bagi nasihat kepada saya. Jadi saya buka ruang selebar-lebarnya untuk menyampaikan terpulang apa mana bagi bertanya silakan, bagi komen silakan. Saya serahkan kepada saudara Iqbal untuk mengendali majlis. Alhamdulillah, terima kasih Mukarram Habib Ali Zainal Abidin atas tausiah yang disampaikan kita tadi. Jadi sementara kita menunggu waktu azan maghrib, Habib berbesar hati untuk membuka beberapa soalan. Seandainya ada daripada jemaah kita yang ingin bertanya soalan ataupun memberi nasihat kepada Habib, ya. Silakan. Kalau tak ada yang tanya, saya yang tanya. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum. Saya Alias.
question awak Dato'. Masya Allah. Sekarang ni ada banyak soalan tentang masa puasa di sini. Ada setempat tu dia kata boleh ikut umur Qura. Boleh? Umur Qura mana fikir ikut Mekah. Ah. Sebab kalau sama kita puasa di UK ni daripada pukul 2.30 pagi sampai pukul 9.30 malam. Jadi sekarang ni ada keluar jadual pukul 5.30 dah boleh buka puasa. 5.30 baru masuk asar kan. Sementara matahari masih ada. Masih ada, dah tahu buka puasa. So banyak kadang-kadang orang tanya saya lah kan. Dia kata kau tak sedang dengan Allah Ta'ala, siang tu dah buka puasa. Jadi apa pendapat Habib insyaAllah? Saya tidak ingin berbicara sebagai mufti karena ini terkait dengan hukum yang rasanya ini besar untuk diberikan keputusan, walaupun saya boleh memberikan gambaran secara umum, tapi ini bukan sebagai fatwa ya, bukan sebagai fatwa. Rasanya kalau akan merujuk kepada akan dijadikan sebagai satu pegangan, baik dirujuk kepada mana-mana majelis fatwa yang muktabar diamalkan di sini. Dia punya perbezaan begini. Kita dalam Al-Quranul Karim ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masa berpuasa, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Yani makanlah kamu dan minumlah sampailah nampak perbezaan antara benang putih dan benang hitam. Yani benang hitam itu adalah malam, benang putih itu adalah fajar. Dan perintah untuk kita berpuasa hingga terbenam matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita balik. Sekarang tadi Tuan bagi tahu masa puasa itu panjang daripada pukul 2.30 pagi sampai pukul 9.30 malam. Jika musim bertukar, kan Ramadan bertukar kan. Kalau pukul 2.30 pagi, pukul 2.30 itu sudah malam sampai pukul 9. Itu malam. Yang siangnya kebalikannya. Yaitu 3 jam atau 4 jam. Itu kan perputaran akan berjalan seperti itu. Yang sepanjang yang saya tahu daripada beberapa pendapat ulama, walaupun salah satunya adalah merujuk kepada yang Tuan sebut tadi, mengikut kepada kota Mekah. Sepanjang yang saya tahu adalah itu tetap kembali kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bermula daripada fajar sampai terbenam matahari. Jadi in case tak mampu untuk berpuasa, jadi apa patut dibuat? Bukan merubah hukum puasa itu. Oh, saya tak mampu berbuka puasa, buka saja. Ini bukan izin untuk berbuka, tapi sebab dia tak mampu untuk berpuasa, baik itu masanya panjang atau sebab-sebab yang lainnya, maka dia berbuka puasa diganti pada waktu yang lain, di waktu dalam keadaan normal. Tapi untuk merubah hukum disebabkan oleh karena perbezaan masa panjang dan tidaknya, rasanya bukan menjadi satu pendapat yang kuat, walaupun ada yang berpendapat demikian. Ini pendapat pribadi saya, bukan sebagai fatwa, tapi kalau fatwa apa yang dilakukan di sini, saya rasa rujuk kepada pihak yang berkuasa atau berotoriti untuk memberikan fatwa. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Habib tadi, Assalamualaikum Assalamualaikum. Aizat. Tadi Habib bercerita panjang tentang tidur. Tapi ada orang sekarang, kita dalam era moden ni mendapat masalah tidak boleh tidur. Jadi bagaimana ubat bagi orang yang mengalami penyakit insomnia ataupun tidak boleh tidur yang menjadi semakin berleluasa sekarang, atau mungkin sebab stres ataupun tidak. Kadang-kadang bukan stres pun mereka tak ada tidur. Apakah saran Habib ataupun mungkin amalan Nabi SAW sendiri ataupun para ulama tentang masalah ini? Jika ia terkait dengan satu penyakit, yang penyakit itu ada
dokter yang ahli dalam hal itu, insomnia dan seumpamanya, tetap itu telah diteruskan untuk berobat sebagai satu sebab yang saya sebutkan tadi. Berobatlah kamu, sesungguhnya Allah tak turunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obat, termasuk obat tak boleh tidur. Sebagai amalan yang atau salah satu usaha untuk kita boleh tidur adalah tenangnya pikiran. Untuk kita dapat tenang pikiran adalah bagaimana kita menjadikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kuat. Hubungan dengan Allah itu akan kuat kalau kita ibadahnya kuat, kalau kita zikirnya kuat, kalau kita tafakkurnya kuat. Bila ketergantungan kita kepada Allah itu kuat, maka akan kurang ketergantungan kepada selain Allah. Bila ketergantungan kepada selain Allah kuat, maka akan melemah ketergantungan kita kepada Allah. Kebiasaan orang yang dia tidak boleh tidur, ketergantungan kepada selain Allah lebih kuat daripada ketergantungan kepada Allah Ta'ala. Seperti di kampung dengan macam-macam takut, risau, stres dan juga depresi dan seumpamanya. Olehada kata dalam Al-Quranul Karim ada cerita tentang orang itu tak boleh tidur. Yaitu siapa? Golongan para sahabat yang kalah dalam peperangan Uhud. 70 orang daripada mereka syahid waktu itu dan banyak terluka. Time itu mereka tak boleh tidur sebab kondisi perang dan sebagainya. Allah hantarkan kepada mereka mengantuk. Perhatikan sini. Allah hantarkan kepada mereka mengantuk dan mereka tidur. Siapa yang hantarkan mengantuk? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana mereka boleh mengantuk dan tidur? Sebab kekuatan ketergantungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka waktu itu dalam keadaan mereka depresi atau dalam keadaan risau dan sedih karena kekalahan yang dialami. Tapi dihantarkan tidur sebab ketergantungan kepada Allah kuat, sehingga menjadikan tidur itu sebagai vitamin kepada mereka untuk mereka cerdas. Saranan saya, bila ada hal-hal seperti ini, kuatkan ketergantungan kepada Allah melalui zikir, melalui tafakkur, melalui penghayatan Al-Quranul Karim. Kurangkan ketergantungan kepada selain daripada Allah. Risau kerja, makan, minum, buang kerja dan sebagainya. Walaupun itu kena jaga juga, tapi jangan sampai melebihi daripada kekuatan ketergantungan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Ya. Assalamualaikum, saya Abdul. Soalan saya lebih kurang sama soalan saudara Aizat tadi. Tapi soalan saya lebih kepada ibadat pula. Kalau kita tidur, mungkin kita diganggu oleh hal-hal selain Allah yang menyebabkan kita suka untuk tidur. Bagaimana pula dalam solat, untuk khusyuk dalam solat, khusyuk dalam ibadat. Sebab kadang-kadang kita terlalu banyak fikir mungkin tentang dunia ataupun tips untuk kita lebih khusyuk dalam ibadat. Saya mulakan dengan tidurnya dulu. Tidurnya penting. Kalau tak boleh tidur susah. Katanya dalam tidur ini pastikan kita berwudu dulu sebelum tidur. Kemudian tadahkan kita punya tangan dan baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, tiup 3 kali. Usapkan kepada seluruh tubuh badan bermula dari kepala dulu, turun kepada wajah, terus pada bagian depan tangan dulu sampai ke kaki. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wudhu dulu, baca 3 qul, tiup 3 kali, usap sebanyak 3 kali, kemudian baca ayat kursi. Usahakan tidur dalam keadaan kita berbaring dengan kita punya bahu sebelah kanan, dengan kita meletakkan telapak tangan sebelah kanan. Seperti posisi kita orang ketika letakkan di kubur. Katanya jantung ini ada sebelah kiri. Bila kita posisi tidur seperti ini, jantung itu posisinya lebih mudah untuk cepat tidur dan cepat bangun. Adapun sudah tidur dia tukar posisi lain cerita lah, tapi masih nak mula tidur.
Ini beberapa hal yang perlu untuk diperhati sebelum tidur. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Lepas itu sambil pejam mata tu sibukkan tangan dengan zikir, insyaallah tidur. Adapun khusyuk sama juga. Yang pertama, kita barang siapa yang ingin khusyuk dalam solat, hendaklah dia khusyuk dalam wudhu. Yang kedua, apa saja yang mengganggu atau menyibukkan fikiran kita sebelum solat, kena kita selesaikan sebelum kita solat. Kalau kita lapar, makan dulu baru solat. Kalau kita ingin SMS dulu baru kita solat. Jika tidak, nanti kita solat pikir perut atau pikir SMS. Apa yang mengganggu kita selesaikan dulu sebelum kita solat. Yang ketiga, baca qolatu berbenas sebelum solat. Yang keempat, yang paling penting, bayangkan kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kita punya isi hati, yang mencipta kita segala-galanya. Bayangkan kalau kita tidak jumpa dengan orang besar, katakanlah jumpa dengan raja dan apa kita punya keadaan, berdebar-debar kita punya hati, semua kesiapan nak jaga cakap, berhadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita punya hati kena dijaga terlebih dahulu. Yang keempat, yang kelima, terakhir dalam kita yang memastikan khusyuk dalam salat, pastikan suara bacaan yang kita baca itu didengari oleh telinga dan didengari oleh hati. Kita punya masalah nih karena kita sudah terbiasa baca Fatihah. Kita walaupun baca Fatihah, otak kita boleh rancang, oh meeting nanti aku nak cakap ini, sementara mulut bercakap. Alih tarik setiap kali itu pikiran pergi tempat lain, tarik balik supaya dengar. Paham tak paham lain cerita, tapi biar dengar dulu. Dan itu adalah bukan usaha yang mudah. Biar dengar apa yang kita baca, lama-lama dia akan terbiasa untuk mendengar daripada pergi tempat lain. Allahu a'lam. Ada lagi? Soalan terakhir. Soalan terakhir kita ambil maghrib. Assalamualaikum. Azmil, saya tak dengar. Assalamualaikum. Malam Ustaz. Dia kat panjang di mana waktu tak begitu. Tes. Waktu subuhnya sekarang pada 2.30 dan waktu isyak 10.30. Jadi untuk anak-anak yang bersekolah, dia suka untuk kita nak menjaga waktu bersolat. Apa-apa kelonggaran kepada mereka pada waktu yang panjang? Untuk bangun salat subuhnya atau apanya? Waktu subuh dan waktu isyak. Kadang waktu pukul 9 mereka dah tidur. So ataupun subuh kita nak kejut pagi-pagi dan nak sambung tidur balik. Perlu ke kita mendisiplinkan mereka atau ada apa-apa kelonggaran di situ? Bila anak itu sudah baligh, maka kewajiban bagi setiap mukallaf yang akil dan baligh untuk salat 5 waktu. Dalam kondisi apapun juga, kewajiban salat tidak pernah gugur selagi otak masih sedar terhadap apa yang kita lakukan, yakni selagi dia waras. Dalam dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholli qa'iman, solatlah kamu dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu dalam keadaan berbaring. Maknanya tak ada excuse untuk tinggalkan solat selagi dia sedar. Tak boleh solat dalam keadaan duduk berbaring, tak boleh berbaring dengan gerakan mata, tak boleh mata dengan hati. Selagi dia sedar, masih tetap wajib untuk melakukan solat. Bila orang akan gugur kepada solat? Kalau dia tak sedar, koma, baru tidak solat. Yang kedua, bila anak itu belum baligh, dia akan menjadi kewajiban orang tua untuk mendidik anak, khususnya bila sampai di usia 7 tahun. Nabi beritahu, perintahkan anak kamu solat di usia 7 tahun. Pukullah dia kalau 10 tahun tak solat, dan pisahkan tempat pembaringan mereka. Akan menjadi kewajiban kepada orang tua untuk memerintahkan kepada anaknya untuk menjaga solat 5 waktu. Perbezaan masa ini
bukan menjadi satu halangan kalau dibiasakan. Kalau kita boleh dibiasakan dalam kerja, kenapa tak boleh dibiasakan dalam solat? Hanya bila ada hal-hal yang sangat sukar untuk dilakukan tepat pada masa, khususnya pada maghrib dengan isyak, ya boleh untuk digabungkan dalam jamaah, bukan menjadi satu kebiasaan. Tapi kalau solat subuh mesti on time lah, tak boleh nak jamaah. Kalau terlajak macam mana? Ya qadha. Tapi bukan dibiasakan, tak apalah, kita lajakkan saja. Bila lajakkan ni akan jadi satu kekurangan bagi yang baligh ataupun bagi orang tua yang mengabaikan. Solat 5 minit saja bangun, saya ambil wudu, solat tidur balik. Rasanya kalau dibiasakan, apa kata pepatah Melayu itu, ala biasa kalau itu. Ya, itulah. Bila dibiasakan pasti akan jadi terbiasa. Hanya perlu kita melatih diri untuk membiasakan, lama-lama akan menjadi hal biasa. Allah ini jadikan alam dengan panjang siang dan kurang malam. Itu bukan untuk jadikan kita mengambil excuse untuk tinggalkan salat. Tak mungkin Allah ciptakan itu menyusahkan kepada hamba-Nya. Wallahu a'lam. Alas. Mudah-mudahan Allah berkati majelis kita hari ini. Mudah-mudahan majelis yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, kesehatan kita, ahli keluarga kita dan anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang saleh, taat kepada perintah Allah dan juga kepada Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nur dalam hati dan jiwa kita ya rabbal alamin. Nur yang memberi hidayah, nur yang memberi ketenangan, nur yang memberi sakinah, nur yang menerangi kubur kita, nur yang menerangi perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, nur yang menjadi tanda kepada tubuh barang kita di hari kiamat nanti untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatku akan dibangkitkan dalam keadaan bercahaya pada anggota wudunya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dalam golongan orang-orang yang menjaga wudu dengan sempurna, menjaga salat dengan sempurna, diberikan khusyuk dalam salat, diberikan kesan pada salat ini ya rabbal alamin, sehingga salat itu dapat membimbing kita mencegah diri daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kerja kita jadi ibadah, tidur kita jadi ibadah, kehidupan kita akan menjadi ibadah, pergaulan kita menjadi ibadah, hubungan kita silaturahim menjadi ibadah, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita golongan orang-orang yang dijaga, dipelihara daripada segala musibah, daripada segala kesukaran, daripada segala kesesatan, hidup di tempat yang sangat mencabar. Mudah-mudahan Allah sentiasa bimbing kita untuk tidak terpedaya dengan hal-hal yang boleh merosakkan iman, akidah dan juga akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita, akidah kita, keyakinan kita, akhlak kita ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau dengan nama-Mu yang maha perkasa, yang maha kuat, Engkau berikan kekuatan kepada iman kami, kepada keyakinan kami, kepada akhlak kami dan juga kepada akidah kami. Hanya Engkau yang maha berkuasa ya rabbal alamin. Hanya dengan kekuatan-Mu kami kuat, hanya dengan kekayaan-Mu kami kaya, hanya dengan rezeki-Mu kami dapat menikmati rezeki, hanya dengan hidayah-Mu kami akan taat kepada-Mu ya rabbal alamin. Jauhkan daripada kami syaitan yang boleh mengganggu dan menyesatkan, jauhkan daripada kami kesesatan dan juga kejahatan ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati ahli keluarga kita, anak-anak kita dijaga oleh Allah, anak-anak kita imannya dijaga, akhlaknya dijaga, akidahnya dijaga, pergaulannya dijaga ya rabbal alamin. Mudah-mudahan rumah kita adalah imarah dengan zikir, dengan asmaul husna, dengan Al-Quranul Karim. Berikan kepada kami kekuatan untuk memulai di rumah kami ini dihidupkan dengan zikir kepada Engkau ya Allah, dengan baca Al-Quran, dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, membaca sirah baginda Rasulullah, sehingga rumah kami sama dengan rumahnya Nabi Muhammad SAW, seperti Engkau perintahkan kepada istri Nabi untuk baca Quran di rumahnya, baca sirah Nabi di rumahnya. Jadi ke rumah kami meniru rumah yang Engkau bimbing sendiri oleh-Mu ya rabbal alamin. Hidup di rumah kami tentang Al-Quran, hidup di rumah kami sirah Nabi Muhammad SAW. Berkati semua hadir di sini, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah, segala permintaannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin.
yang bertugas di Malaysian Hall ini diberikan oleh Allah hidayah dan berkat istiqamah ya Rabbal Alamin, yang berkhidmat, yang menyediakan makanan ya Rabbal Alamin, semoga dipenuhi hajat mereka di dunia dan juga di akhirat ya Arhamar Rahimin. Duta Malaysia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.